मोर प्रिय आत्मन गोटे छोट गपरू मु मो कथा आरंभ करने चाहूँगी। बहुत वर्ष बीती जाइछि, बहुत शताब्दी। कौनसी एक देश रे जड़े बड़ चित्रकर थिले। जेतेबेले से तांको जुब अवस्थारे थिले, से भाबिले जे मु एपरी एक चित्र आंकिबी जेउथिरे भगवानंक आनंद झलकुथिबो। मु एपरी दुईटी आखि चित्रित करिबी जेउथिरे अनंत शांति झलकुथिबो। मु एपरी जड़े व्यक्ति को खोजिबी, एपरी जड़े मनीषंकु जहांकर चित्र जीवनर जहा पारे अछि, जगतरु जहा दूर रे अछि ताहार खबर आणुथिबो। आउ से निज देशर गाँ गाँ बुलिले, जंगल जंगल खोजिले सेही मनीषकु जहार प्रतिछवि से तैयारी करि पारिबे। एवं शेषरे एक पहाड़ उपरे गाई चराउथिबा जड़े गोपालकु से खोजी पाइले। तांको आखिरे कौनसी एक झलक थिला। तांको चेहरार रूपरेखारे कौनसी दूरर खबर थिला। तांको देखि ही लागुथिला जे मनीष भितरे परमात्मा मध्य अछंती। से तांकर चित्र तैयारी कले। सेही चित्रर लक्ष लक्ष प्रतिकृति गांगारे दूर दूर देश मानंकरे बिक्री हैला। लोके सेही चित्र को घरे टांगी निजकु धन्य मने कले। पुणी 20 वर्ष परे सेही चित्रकर बुढ़ा होई जाइथिले। आउ सेही चित्रकरंक मनकु आउ एक खियाल आसिला। जीवनव्यापी अनुभवरू तांकु जना पड़िथिला जे मनीष भितरे जदि केवल भगवान ही थांते तेबे ठीक थिला, मनीष भितरे शयतान मध्य देखा जाए। से भाबिले जे मु आउ एक चित्र आंकिबी जेउथिरे मनीष भितरे शयतानर छवि थिबो, तेबे मोर दुईटी जाक चित्र पूर्ण मनीषर चित्र होई परिबो। से पुणी बुढ़ा बेले गले जुआखाना मानंकरे, मद दोकान मानंकरे, पागलागार मानंकरे से खोजा खोजी कले सेही मनीषकु जिए मनीष नुहे शयतान, जहार आखिरे नरकर अग्नि जळुथिबो, जहार चेहरार आकृति सेही सबुर स्मरण कराउथिबो, जहा अशुभ कुरूप असुंदर। से पापर प्रतिमार खोजरे बाहरिले। गोटिए प्रतिमा से परमात्मांकर तैयारी करिथिले। से गोटिए प्रतिमा पापर मध्य तैयारी करिवाकु चाहुथिले। आउ बहुत खोजिबा परे गोटिए कारागार रे तांकु जणे कैदी मिलिला, जे 7टी हत्या करिथिला एवं जे खूब कम दिन परे मृत्यु को अपेक्षा करि रहिथिला, फांसी रे झुला जिबाकु थिला। सेही लोकर आखिरे नरकर दर्शन हेउथिला, घृणा जेमिति साक्षात थिला। सेही लोकर चेहरार रूपरेखा एपरी थिला जे सेपरी कुरूप मनीष खोजिबा मुस्किल थिला। से तार चित्र तैयारी कले। जेउ दिन तांकर चित्र तैयारी संपूर्ण हैला, से निजर प्रथम चित्र को मध्य नेई कारागार को आसिले एवं दुईटी जाक चित्र को पाखापाखी रखी देखिबाकू लागिले जे केउ कलाकृति श्रेष्ठ होईछि। स्थिर करिबा कष्टकर थिला। चित्रकर निजे मध्य मुग्ध होई जाइथिले। दुईटी जाक चित्र अद्भुत थिला। कलार दृष्टिरु केउटी श्रेष्ठ थिला ताहा स्थिर करिबा कष्टकर थिला। आउ ठीक सेतिकी बेले सेही चित्रकरंकु पछरु काहार कांदिबार शब्द सुनागला। फेरी देखिले तो सेही कैदीटी सिकुली रे बंधा होई कांदुछि, जहार तस्वीर से तैयारी करिथिले। सेही चित्रकर आश्चर्य हेले। से कहिले जे मोर बंधु, तुमे काहींकी कांदुछ? चित्र गुड़िकु देखि तुमको कौन कष्ट हैला? सेही लोकटी कहिला, मु एते दिन पर्यंत लुचाइबाकू चेष्टा कली, किंतु आजि मु हारी गली। बोध हुए तुमको जना नहीं जे प्रथम तस्वीरटी मध्य तुमे मोर ही तैयारी करिथिला। एई दुईटी जाक तस्वीर मोर। 20 वर्ष पूर्वे पहाड़ उपरे जेउ लोकटी तुमको मिलिथिला से मुही। आउ सेथिपई कांदुछि जे मु 20 वर्ष रे केउ यात्रा करिदेली स्वर्गरु नरककू, परमात्मांक ठारू पापकू। जना नहीं एही कहानी केते दूर सत। सत हेउ बा न हेउ, किंतु प्रत्येक मनीषर जीवन रे दुईटी तस्वीर अछि। प्रत्येक मनीष भितरे शयतान अछि एवं प्रत्येक मनीष भितरे परमात्मा मध्य। आउ प्रत्येक मनीष भितरे नरकर मध्य संभावना अछि एवं स्वर्गर मध्य। प्रत्येक मनीष भितरे सौंदर्यर फूल मध्य फुटी पारे एवं कुरूपतार मैला नर्दमा मध्य होई पारे। प्रत्येक मनीष एही दुईटी यात्रा मध्यरे निरंतर झुलुछि। एही दुईटी शेष सीमा अटे जेउथिरु मनीष काहाकु भी छुई पारे एवं अधिकांश लोक नरकर सीमा को छुई दियंती एवं बहुत कम सौभाग्यशाली अछंती जो माने निज भितरे परमात्मा को उज्जीवित करि पारंती। कौन आमे निज भितरे परमात्मा को उज्जीवित करिबारे सफल होई परिबा? कौन आमे सेही प्रतिमा हेबा जेउठारे परमात्मांकर झलक मिलिबो? एहा किपरि होई पारे? एही प्रश्न सहित ही आजिर द्वितीय चर्चा मु आरंभ करिबाकू चाहूछि। एहा किपरि होई पारे जे मनीष परमात्मांकर प्रतिमा हेबो?
ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗ ହେବ, ଏକ ସୁବାସ, ଏକ ସୁଗନ୍ଧ, ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ? ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନେବେ ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ? ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ ଯେ ମଣିଷ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ? ହୁଏତ ଓଲଟା। ଶୈଶବରେ ଆମେ କେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଉ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ହେଉ ହେଉ ନର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ହୁଏତ ଓଲଟା। ହୁଏ ଏହା ଯେ ଶୈଶବ ପରେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ପତନ ହୁଏ। ଶୈଶବରେ ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାରେ, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସଂସାରର ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ କପଟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା, ପାଖଣ୍ଡରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ମାର୍ଗ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରୁ ଏବଂ ବୁଢ଼ା ହେଉ ହେଉ କେବଳ ଆମେ ଶରୀରରେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଉ। କେବଳ ଶରୀର ଦିନହୀନ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ପତିତ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଜୀବନ ମାନି ନେଉ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଧର୍ମ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସନ୍ଦେହ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଧର୍ମ ଏକ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଅଟେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ ଏହି ମଣିଷର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଭୁଲ, ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆମେ ନର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ହେବା ତ ଓଲଟା ଉଚିତ। ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଉପଲବ୍ଧିର ଯାତ୍ରା ହେବା ଉଚିତ, ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖରୁ ଆନନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା, ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ପ୍ରକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ପ୍ରାଣର ଅଭିଳାଷା ଏବଂ ଶୋଷ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ। ପ୍ରାଣରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମୃତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ପହଞ୍ଚିବା। ପ୍ରାଣରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶୋଷ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ କିପରି ଉପଲବ୍ଧ କରିବା। ପ୍ରାଣର ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାଗଣା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଅସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ଯାଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଖୋଜ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିର ଏକ ସଂଗ୍ରହ ଦରକାର, ସଂରକ୍ଷଣ ଦରକାର। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶକ୍ତିର ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଦରକାର। ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଏକାଠି ହେଉ ଯେ ସେ ଶକ୍ତିର ଏକ ଉତ୍ସ ହୋଇଯାଉ, ତେବେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ସତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତି ହରାଇ ଦିନହୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଦୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ, ଧର୍ମର ସୂତ୍ର ମାଇନ୍ ଶକ୍ତିର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ, କନସର୍ଭେସନ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି। କିପରି ଶକ୍ତି ଏକାଠି ହେବ ଯେ ଆମେ ଶକ୍ତିର ଉବୁଳୁଥିବା ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଯିବା? କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଦିନହୀନ ଲୋକ। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ହରାଇ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗୁ। ସବୁ ହଜିଯାଏ, ଭିତରେ ରହିଯାଏ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା। ଭିତରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ହରାଇ ଦେଉ? ମଣିଷର ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର ସେକ୍ସ ଅଟେ। କାମ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ହରାଇବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱାର ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରୁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଏ। ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, କୌଣସି କାରଣ ଅଛି ଯାହା ହେତୁ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଏ। ଶକ୍ତିକୁ କେହି ବି ହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କିଏ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ? କିନ୍ତୁ କିଛି ଝଲକ ଅଛି ଉପଲବ୍ଧିର, ସେହି ଝଲକ ପାଇଁ ମଣିଷ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। କାମର କ୍ଷଣରେ କିଛି ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେହି ଅନୁଭବ ପାଇଁ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସେହି ଅନୁଭବ କୌଣସି ଆଉ ମାର୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ମଣିଷ ସେକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇବାକୁ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଣ ସେହି ଅନୁଭବକୁ ପାଇବାର ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱାର ଅଛି? କଣ ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ଆଉ କୌଣସି ମାର୍ଗ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରାଣର ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖର ଛୁଉଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଝଲକ ପାଉ? କଣ ଆଉ କୌଣସି ମାର୍ଗ ଅଛି? କଣ ନିଜ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବାର ଆଉ କୌଣସି ମାର୍ଗ ଅଛି? କଣ ସ୍ୱୟଂର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯିବାର ଆଉ କୌଣସି ସିଡ଼ି ଅଛି? ଯଦି ସେହି ସିଡ଼ି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଜୀବନରେ ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ଘଟିତ ହୁଏ। ମଣିଷ କାମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଏବଂ ରାମ ପ୍ରତି ସମ୍ମୁଖ ହୋଇଯାଏ। ଏକ କ୍ରାନ୍ତି ଘଟିତ ହୁଏ, ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ। ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଯଦି ଆମେ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ନ ଦେଇପାରିବା, ତେବେ ମଣିଷ ଏକ ଘସରା ଚକ୍ରରେ, ଏକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଥିବା ଚକ୍ରରେ ଘୁରେ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ବି ଧାରଣା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ସେକ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାରେ ସମର୍ଥ କରିପାରି ନାହିଁ। ବରଂ ଏକ ଓଲଟା ବିପଦ ହେଲା। ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦ୍ୱାର ଦିଏ ମଣିଷକୁ, ତାହା ସେକ୍ସର ଦ୍ୱାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏବଂ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ନ ମିଳେ,
ତେବେ ଘୁରୁଥିବା ଶକ୍ତି ମଣିଷକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଏ, ପାଗଳ କରିଦିଏ। ଏବଂ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମଣିଷ ପୁଣି କେବଳ ସେହି ଦ୍ୱାରରୁ ନୁହେଁ ଯାହା ସେକ୍ସର ସହଜ ଦ୍ୱାର ଥିଲା ବାହାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ କାନ୍ଥ ଏବଂ ଝରକାକୁ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ତାର ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ବହିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସର ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ବହିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହା ମଣିଷ ଜାତିର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେକ୍ସର ବିରୋଧରେ, ଶତ୍ରୁତା ପାଇଁ, ଦମନ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଯୌନତା ବଢ଼ିଛି, କମି ନାହିଁ, ବରଂ ବିକୃତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା? ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇପାରେ କି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି କହିଲି, ସମ୍ଭୋଗର କ୍ଷଣର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀତି ଅଛି ସେହି ପ୍ରତୀତି ଦୁଇଟି କଥାର, କାଳହୀନତା ଟାଇମଲେସନେସ୍ ଏବଂ ଅହହୀନତା ଇଗୋଲସନେସ୍ର। ସମୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ସମୟ ଶୂନ୍ୟ ହେବାରୁ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବିଲୀନ ହେବାରୁ ଆମକୁ ତାହାର ଏକ ଝଲକ ମିଳେ ଯାହା ଆମର ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଝଲକ ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଉ। ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ଏକ ବଡ଼ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ, ଏଥିରେ ଆମେ ହରାଇ ଦେଉ। ପୁଣି ସେହି ଝଲକର ସ୍ମୃତି ସ୍ମରଣ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥାଏ। ଆମେ ପୁଣି ସେହି ଅନୁଭବକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ପୁଣି ସେହି ଅନୁଭବକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ଏବଂ ସେହି ଝଲକ ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ଏକ କ୍ଷଣରେ ହଜିଯାଏ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାହାର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ ଯେ ଝଲକଟି କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ। ବସ୍ ଗୋଟିଏ ଧୁନ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଗୋଟିଏ ପାଗଳ ଅପେକ୍ଷା ରହିଯାଏ ପୁଣି ସେହି ଅନୁଭବକୁ ପାଇବାର। ଏବଂ ଜୀବନ ସାରା ମଣିଷ ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ରହେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଝଲକକୁ ଏକ କ୍ଷଣରୁ ଅଧିକ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ଝଲକ ଧ୍ୟାନ, ମେଡିଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ମଣିଷର ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ଅଛି, କାମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ, ସେକ୍ସ ଏବଂ ମେଡିଟେସନ। ସେକ୍ସ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ମାର୍ଗ ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଗଛମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ କେବଳ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଥିବା ଦ୍ୱାରର ଉପଯୋଗ କରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ସବୁ ଦ୍ୱାର ତ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହୁଏ ଯେଉଁ ଦିନରୁ ମଣିଷ ସେକ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ନାମମାତ୍ରକୁ ମଣିଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର ପଶୁର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ, ପ୍ରକୃତିର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତା ଉପରକୁ ଉଠିପାରିନାହୁଁ, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନାହୁଁ, ତାର ଅତିକ୍ରମଣ କରିପାରିନାହୁଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ହିଁ ବଞ୍ଚୁ। ଆମେ ମଣିଷର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଆମେ ମଣିଷର ଭାଷା କହୁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ରୂପ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର ମନର ସ୍ତରରେ ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉ ଏବଂ ଆମ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ ମିଳିଯାଉ, ତେବେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପଶୁ ହୋଇଯାଉ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନ ହେଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମଣିଷର ପୋଷାକ ଭିତରେ ଜନ୍ତୁ ବସି ରହିଛି। ଆମକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାଲି ମସଜିଦରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଗୀତା ପଢୁଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଳାତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମସଜିଦରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ବଳାତ୍କାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଏବେ ଦଙ୍ଗା ଫସାଦ ହୋଇଯାଉ, ଏବେ ଏଠାରେ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଏଇଠି ମଣିଷକୁ ଦଙ୍ଗାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯିବ ନିଜ ମାନବିକତାରୁ ଛୁଟି ନେଇଯିବାର ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପଶୁଟି ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉ। ଭିଡ଼ରେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦିଏ ନିଜର ଖିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ଯାହା ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଭିଡ଼ରେ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାକୀ ମଣିଷମାନେ ସେତେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି ଯେତେ ଭିଡ଼ରେ ମଣିଷମାନେ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ଏକାକୀ ମଣିଷ ଟିକିଏ ଡରେ ଯେ କେହି ଦେଖିନେବ। ଏକାକୀ ମଣିଷ ଟିକିଏ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଏହା କ'ଣ କରୁଛି। ଏକାକୀ ମଣିଷକୁ ନିଜ ପୋଷାକର ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା ଥାଏ ଯେ ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ, ଜନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଥାଏ ତେବେ ଏକାକୀ ମଣିଷ କୁହେ, ମାଇଁ ଏବେ କିଏ ଦେଖୁଛି, ଏବେ କିଏ ଚିହ୍ନୁଛି। ସେ ଭିଡ଼ ସହିତ ଏକ ହୋଇଯାଏ, ତାର ପରିଚୟ ଲିଭିଯାଏ। ଏବେ ସେ ଫଳାଣା ନାମର ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଅଟେ। ଏବଂ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଯାହା କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରେ, ହତ୍ୟା କରେ, ନିଆଁ ଲଗାଏ, ବଳାତ୍କାର କରେ। ଭିଡ଼ରେ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ
ଯେ ସେ ନିଜ ପଶୁକୁ ପୁଣି ଛୁଟି ଦେଇଦଉ ଯାହା ତା ଭିତରେ ଲୁଚିଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ 10-5 ବର୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗେ, ଦଙ୍ଗାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର ବାହାନା ମିଳିଯାଏ ତ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଠିକ୍, ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମର ନ ମିଳେ ତ ଗୁଜୁରାଟୀ ମରାଠୀ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରେ। ଯଦି ଗୁଜୁରାଟୀ ମରାଠୀ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିବା ଏବଂ ଅଣ-ହିନ୍ଦୀ କହୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ କାମ କରିପାରେ। କୌଣସି ବି ବାହାନା ଦରକାର ମଣିଷକୁ, ତା ଭିତରର ପଶୁକୁ ଛୁଟି ଦରକାର। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ପଶୁ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହି। ସେ କୁହେ ମୋତେ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଦିଅ। ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରର ପଶୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁତ୍ୱର ଯେଉଁ ସହଜ ମାର୍ଗ ଅଛି ତା ଉପରକୁ ମଣିଷର ଚେତନା ନ ଉଠେ। ପଶୁତ୍ୱର ସହଜ ମାର୍ଗ ମାଇନସ୍ ଆମ ଶକ୍ତି, ଆମ ଊର୍ଜାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦ୍ୱାର ଅଛି ବହିବାର ମାଇନସ୍, ତାହା ହେଉଛି ସେକ୍ସ। ଏବଂ ସେହି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଦ୍ୱାରର ଘାଟନ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଯେପରି ଜୀବନ ଚେତନା ନୂଆ ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହୋଇପାରେ, ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କରାଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଦମନ ସରଳ ମନେହେଲା, ରୂପାନ୍ତରଣ କଷ୍ଟକର। କୌଣସି କଥାକୁ ଦବାଇ ଦେବା ସହଜ, ବଦଳାଇବାର ବିଧି ଏବଂ ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରଳ ମାର୍ଗର ଉପଯୋଗ କଲୁ ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଦବାଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଭୁଲିଗଲୁ ଯେ ଦବାଇ ଦେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଦବାଇ ଦେଲେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲୁ ଯେ ଦବାଇ ଦେଲେ ଆମର ଆକର୍ଷଣ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୁଏ। ଯାହାକୁ ଆମେ ଦବାଉ ତାହା ଆମ ଚେତନାର ଆହୁରି ଗଭୀର ସ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦିନରେ ଦବାଇ ଦେଉ, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମ ଆଖିରେ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗେ। ଆମେ ତାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦବାଇ ଦେଉ, ତାହା ଆମ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଯେ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଉ, କେବେ ମୁଁ ଫୁଟି ଉଠିବି, ବାହାରି ପଡ଼ିବି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଦବାଉ ତାଠାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଅର୍ଥରେ, ଆହୁରି ଗଭୀରତାରେ, ଆହୁରି ଅଚେତନରେ, ଆହୁରି ସସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଚେର ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ। ମଣିଷ ସେକ୍ସକୁ ଦବାଇବା କାରଣରୁ ହିଁ ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଜାବୁଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ପଶୁମାନଙ୍କର ତ ସେକ୍ସର କୌଣସି ଅବଧି ଥାଏ, ବର୍ଷରେ କୌଣସି ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ, ମଣିଷର କୌଣସି ଅବଧି ରହିଲା ନାହିଁ, କୌଣସି ପିରିୟଡ଼ ରହିଲା ନାହିଁ। ମଣିଷ 24 ଘଣ୍ଟା, 12 ମାସ ଯୌନ। ସମସ୍ତ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ଏପରି ନାହିଁ ଯେ 12 ମାସ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା କାମୁକତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବ। ତାର ସମୟ ଅଛି, ତାର ଋତୁ, ତାହା ଆସେ ଏବଂ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ପୁଣି ତାର ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ ହଜିଯାଏ। ମଣିଷକୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ମଣିଷ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଦବାଇଲା ତାହା ବ୍ୟାପି ଯାଇ ତାର 24 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ 12 ମାସର ଜୀବନ ଉପରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। କେବେ ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କାମୁକ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ କାମୁକ। ଯେମିତି କାମୁକତା ଉବୁଳୁଛି, ଯେମିତି କାମୁକତା ହିଁ ସବୁକିଛି। ଏହା କିପରି ହୋଇଗଲା? ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ପୃଥିବୀ ଉପରେ କେବଳ ମଣିଷ ସହିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ସହିତ ନୁହେଁ କାହିଁକି? ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ ଅଛି, କେବଳ ମଣିଷ ଦବାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦବାଇଲା ତାହା ବିଷ ଭଳି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏବଂ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଦବାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଦବାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଦବାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅପମାନଜନକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେକ୍ସ ପାପ, ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ସେକ୍ସ ନର୍କ, ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯିଏ ସେକ୍ସରେ ଅଛି ସେ ଘୃଣିତ, ନିନ୍ଦିତ। ଆମକୁ ଏହି ସବୁ ଗାଳି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଦବାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲୁ। ଏବଂ ଆମକୁ ଖିଆଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ନିନ୍ଦା ଏବଂ ଗାଳି କାରଣରୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ନିଚେ ଏକ ବଚନ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ବହୁତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିଷ ଖୁଆଇ ସେକ୍ସକୁ ମାରିଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେକ୍ସ ମଲା ତ ନାହିଁ, କେବଳ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଛି। ମରି ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତା ତ ଠିକ୍ ଥିଲା, ତାହା ମଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଗଲା କଥା, ତାହା ବିଷାକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଯୌନତା ଅଛି ଏହା ବିଷାକ୍ତ ସେକ୍ସ। ସେକ୍ସ ତ ପଶୁମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାମ ତ ପଶୁମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ କାମ ଜୀବନର ଊର୍ଜା। କିନ୍ତୁ ଯୌନତା, ସେକ୍ସୁଆଲିଟି, କାମୁକତା କେବଳ ମଣିଷରେ ଅଛି। କାମୁକତା ପଶୁମାନଙ୍କରେ ନାହିଁ। ପଶୁମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ କାମୁକତା ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଆଖିରେ ଝାଙ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଏକ କାମୁକତାର ରସ ଝଲକୁଥିବା ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ।
କିନ୍ତୁ ଦମନ କରୁଥିବା ପାଗଳମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯିବେ। ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ଦୁନିଆକୁ ସେକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅଛି ତେବେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେକ୍ସ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ -14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ପରସ୍ପରର ଶରୀର ସହିତ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ଆକାଂକ୍ଷା ବିଲୀନ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେହି ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେଠାକାର ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ବି ନ ଥାଇପାରେ ସେହି ନୂଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଏହା ଯେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଘୋଡ଼ା, କୁକୁର, ବିଲେଇକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷାକ ବିନା ବାହାର କରା ନଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ବାହାର କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ନାଗା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ମଜାର କଥା, ନାଗା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆମେରିକାର କିଛି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏହା ବିଷୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସଂଗଠନ ଓ ସଂସ୍ଥାମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଗ୍ନ ଅଣାଯାଇ ନପାରେ। ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ବଞ୍ଚାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ହିଁ ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ଆପଣ ଖିଆଲ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଶୁ ନିଜ ନଗ୍ନତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର, ତାର ନଗ୍ନତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ସରଳ ଏବଂ ସିଧା। କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶୁ ନଗ୍ନ ଏହା ବି ଖିଆଲ ହୁଏତ ଆସିନଥିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ନାଗାପଣ ଲୁଚି ନଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶୁ ନାଗା ଦେଖାଯାଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ଲୋକ, ସେହି ଯେଉଁ ଡରିଥିବା ଲୋକ, ସେମାନେ ଭୟ ଏବଂ ଡର କାରଣରୁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଏହା ଯେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ଏତେ ସରଳ ହେଉ ଯେ ନଗ୍ନ ଠିଆ ହୋଇପାରୁ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ। ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଏହା ଯେମିତି ମହାବୀରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ନଗ୍ନ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ କପଡ଼ା ଛାଡ଼ିଲେ, କପଡ଼ାର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ମୁଁ କୁହେ ନା କପଡ଼ା ଛାଡ଼ିଲେ ନା କପଡ଼ାର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଚିତ୍ତ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଏତେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର, ତେବେ ସେ ନଗ୍ନ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ହେବେ। କାରଣ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ନଥାଏ ତେବେ ମଣିଷ ନଗ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କିବାକୁ କିଛି ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇବ। ଯେତେବେଳେ ଢାଙ୍କିବାକୁ କିଛି ବି ନାହିଁ ତେବେ ନଗ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଦରକାର ତ ଏକ ଏପରି ପୃଥିବୀ ଯେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସରଳ ହେବ ଯେ ନଗ୍ନ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୌଣସି ପଶ୍ଚାତାପ, କୌଣସି କଷ୍ଟ ନ ହେବ। ନଗ୍ନ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୌଣସି ଅପରାଧ ନ ହେବ। ଆଜି ତ ଆମେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅପରାଧୀ ମନେ ହେଉ। ଆମେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନାଙ୍ଗା। ଏବଂ ଏପରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନଗ୍ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନଗ୍ନ ନଥିଲେ। ନାଙ୍ଗାପଣ ମନର ଏକ ବୃତ୍ତି। ସରଳତା, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଚିତ୍ତ, ପୁଣି ନଗ୍ନତା ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷକୁ ବିଷ ପିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଷର ପରିଣାମ ଏହା ହେଲା ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ଆର କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଁ ପତିଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବୁଝିବା, ଆଉ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୈଶବରୁ ଶିଖାଯାଇଛି ଯେ ସେକ୍ସ ପାପ, ନର୍କ। ସେମାନେ କାଲି ବିବାହିତ ହେବେ। ସେମାନେ ସେହି ପତିଙ୍କୁ କିପରି ପରମାତ୍ମା ମାନିପାରିବେ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ସରେ ଏବଂ ନର୍କରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଶିଖାଉଁ ଯେ ପତି ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ପତ୍ନୀର ଅନୁଭବ କୁହେ ଯେ ଏହି ପ୍ରଥମ ପାପୀ ଅଟେ ଯିଏ ମୋତେ ନର୍କରେ ଘୋଷାଡୁଛି। ଜଣେ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଗତ ବୈଠକରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠାରେ କହିଲି ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଭବନରେ, ତେବେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଖକୁ ସେହିଦିନ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ରାଗରେ ଅଛି। ସେକ୍ସ ତ ବଡ଼ ଘୃଣିତ ଜିନିଷ। ସେକ୍ସ ତ ପାପ। ଆଉ ଆପଣ ସେକ୍ସ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କାହିଁକି କହିଲେ? ମୁଁ ତ ସେକ୍ସକୁ ଘୃଣା କରେ। ଏବେ ଏହା ପତ୍ନୀ, ତାର ପତି ଅଛି, ତାର ପୁଅ ଅଛି, ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ପତ୍ନୀ ସେକ୍ସକୁ ଘୃଣା କରୁଛି। ଏହି ପତିଙ୍କୁ ସେ କିପରି ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ସରେ ନେଉଛନ୍ତି? ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କିପରି ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେକ୍ସରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି? ତାର ପ୍ରେମ ବିଷାକ୍ତ ରହିବ। ତାର ପ୍ରେମରେ ବିଷ ଲୁଚି ରହିବ। ପତି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୌଳିକ କାନ୍ଥ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୌଳିକ କାନ୍ଥ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବ, କାରଣ ସେହି ସେକ୍ସର କାନ୍ଥ ଏବଂ ସେକ୍ସର ନିନ୍ଦାର ବୃତ୍ତି ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହି ପିଲାମାନେ ପାପରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପତି ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପାପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି।
ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ପାପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ମୈତ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବା। ପାପ ପ୍ରତି ଆମେ ମୈତ୍ରୀପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବା। ସାରା ଦୁନିଆର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେକ୍ସକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ କୁପରିଣାମ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକେ ସେକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପତି ନିଜ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପାପର ଏକ କାନ୍ଥ ପାଆନ୍ତି ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ବି ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଖପାଖର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି, ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ। ଯଦି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ହୁଏତ ଏହି ଜଗତର ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତି ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନାରୀ ଭଳି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପତ୍ନୀ ଭଳି ମନେ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀରେ ବଦଳା ଯାଇପାରେ। ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏହା ହେବାକୁ ଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁଠି ତୃପ୍ତି ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା ସେଠାରେ ବିଷ ଅଛି, ସେଠାରେ ପାପ ଅଛି ଏବଂ ତୃପ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଚାରିଆଡେ ଭ୍ରମଣ କରେ ଏବଂ ଖୋଜେ। ଆଉ କଣ କଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରେ ଖୋଜି ମଣିଷ। ଯଦି ସେହି ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ଆମେ ଭାବିବାକୁ ବସିବା ତ ଡରିଯିବା ଯେ ମଣିଷ କଣ କଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଯେ ସେହି ଯେଉଁ ପ୍ରେମର କୂଅ ଥିଲା, ସେହି ଯେଉଁ କାମର କୂଅ ଥିଲା ତାହା ବିଷାକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଷର ଭାବନା ହୁଏ, ବ୍ୟସ୍ତତାର ଭାବନା ହୁଏ, ପାପର ଭାବନା ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ପାପର ଭାବନା ରୂପାନ୍ତରଣ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଥା ମୋର ବୁଝାମଣା ଏହା ଯେ ଜଣେ ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଯଦି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବୁଝାମଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ, ଆନନ୍ଦରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଏବଂ ସେକ୍ସ ପ୍ରତି ନିନ୍ଦା ନ କରି ସେକ୍ସକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେବେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହୋଇପାରେ ଯେ କାଲି ସେହି ପତ୍ନୀ ମା ଭଳି ଦେଖାଯିବେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ 1930 ପାଖାପାଖି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କସ୍ତୁରବା ଥିଲେ। ସଂଯୋଜକମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ହୁଏତ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମା ସାଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି, କାରଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଲୋକେ ବୁଝିଲେ ଯେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମା ହେବେ। ସଂଯୋଜକମାନେ ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସେକ୍ରେଟେରୀ ତ ଡରିଗଲେ ଯେ ଏହା ତ ଆମର ଭୁଲ, ଆମକୁ କହିବାକୁ ଥିଲା ଯେ ସାଥିରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଯାଇ ବସି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ପଛରେ କଣ କହିବେ। ସେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀ ରାଗିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି ପୁରୁଷ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଲେ ଯେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଯେଉଁ ମିତ୍ର ମୋର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲରେ ଗୋଟିଏ ସତ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। କସ୍ତୁରବା କିଛି ବର୍ଷରୁ ମୋର ମା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେବେ ସେ ମୋର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ମୋର ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଯଦି ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ କାମକୁ, ସମ୍ଭୋଗକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତେବେ ପରସ୍ପରର ମିତ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରର କାମର ରୂପାନ୍ତରଣରେ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସାଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କୌଣସି ପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ନିଜର ଆପୋଷର ସମ୍ଭୋଗର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା, ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି କ୍ରୋଧରେ ଭର୍ତ୍ତି ରୁହନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ମୌଳିକ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି, ମୈତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ମୈତ୍ରୀ ସେହି ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମର ଊର୍ଜାକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ କରିବାରେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହିଦିନ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହ, ଏକ କୃତଜ୍ଞତା, ଏକ ଧନ୍ୟବାଦର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେହିଦିନ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆଦରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏ କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କାମ ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସେହିଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଅନୁଗୃହୀତ ହୁଏ ଯେ ସେ ତାକୁ ସାଥୀ ଦେଲା ଏବଂ ତାର ବାସନାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲା। ସେହିଦିନ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ମୈତ୍ରୀରେ ବନ୍ଧା ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା କାମର ନୁହେଁ, ପ୍ରେମର ମୈତ୍ରୀ। ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ୍ ସେହି ଦିଗରେ ଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ପତି ପରମାତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ପରମାତ୍ମା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହିଦିନ କିନ୍ତୁ ସେହି କୂଅ ତ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି କହିଲି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ସେକ୍ସର ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ମୋର ଶତ୍ରୁତାର ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସେକ୍ସକୁ ଗାଳି ଦେବି ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରିବି। ମୋର ଶତ୍ରୁତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ମୁଁ ସେକ୍ସକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦିଶା ସୂଚନା ଦେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ତାହା କିପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ।
ମୁଁ କୋଇଲାର ଶତ୍ରୁ, କାରଣ ମୁଁ କୋଇଲାକୁ ହୀରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ସେକ୍ସକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହା କିପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ? ତାର କ'ଣ ବିଧି ହେବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ଜରୁରୀ ମାଇନସ୍ ନୂଆ ଦ୍ୱାର। ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେକ୍ସର ଆଗମନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଡେରି ଅଛି। ଏବେ ଶରୀର ଶକ୍ତି ଏକାଠି କରିବ। ଏବେ ଶରୀରର ଅଣୁ ମଜବୁତ ହେବେ। ଏବେ ସେହି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ, ଊର୍ଜା ଏକାଠି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଛି 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହା ଊର୍ଜାର ଧକ୍କାରେ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ସେକ୍ସର ଦୁନିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଥରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବା ପରେ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଊର୍ଜାର ନିୟମ, ଏହା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର, ଯେ ସେମାନେ ଥରେ ନିଜର ମାର୍ଗ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତି ବହିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେମାନେ ସେହି ମାର୍ଗରେ ବହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ସାଗର ଆଡ଼କୁ ବହୁଛି, ସେହି ଥରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ନେଲା। ଏବେ ସେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବହି ଚାଲିଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ପାଣି ଆସେ, ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବହି ଚାଲିଯାଏ। ଗଙ୍ଗା ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ଊର୍ଜା ମଧ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ନିଏ, ପୁଣି ତାହା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବହି ଚାଲିଯାଏ। ଯଦି ପୃଥିବୀକୁ କାମୁକତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ସେକ୍ସର ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମାଇନସ୍ ଧ୍ୟାନର ରାସ୍ତା ମାଇନସ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଜରୁରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ମିଳିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ତାକୁ ସେକ୍ସର ବିରୋଧର ଦୀକ୍ଷା ଦେଉ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖତାପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେକ୍ସର ବିରୋଧର ଦୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅଛି ଧ୍ୟାନର ସକାରାତ୍ମକ, ଯେ ସେ ଧ୍ୟାନକୁ କିପରି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନକୁ ଶୀଘ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଏବେ ତାଙ୍କ ଊର୍ଜାର କୌଣସି ବି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏବେ ଊର୍ଜା ସଂରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏବେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଧକ୍କା ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ନୂଆ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯାଇପାରେ। ପୁଣି ଏହିମାନେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେମିତି ଏକ ନୂଆ ଚାରାଗଛ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନଇଁଯାଆନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନୁଆଇଁ ଦିଆଯାଇପାରେ, ପୁଣି ସେହି ବୁଢ଼ା ବୃକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଆମେ ତାର ଶାଖାଗୁଡ଼ିକୁ ନୁଆଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପୁଣି ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଯାଆନ୍ତି, ନୁଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଲୋକେ ଧ୍ୟାନର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ। ଧ୍ୟାନର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମରିବା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ମଣିଷ ଧ୍ୟାନରେ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଏ। ସେ ପଚାରେ, ମାଇନସ୍ ଧ୍ୟାନ କ'ଣ? ଯୋଗ କ'ଣ? ଆମେ କିପରି ଶାନ୍ତ ହେବା? ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଊର୍ଜା ହଜିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ସବୁ ରାସ୍ତା ଶକ୍ତ ଏବଂ ମଜବୁତ ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ନଇବା ଏବଂ ବଦଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଗଲା, ତେବେ ସେ ପଚାରେ, ଏବେ ମୁଁ କିପରି ବଦଳିଯିବି? ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ମଣିଷ କବରରେ ପକାଇଦିଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଡ଼ ବାହାରେ ରଖି ପଚାରେ, ଧ୍ୟାନର କୌଣସି ରାସ୍ତା ଅଛି? ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳାମିର କଥା। ଏହି ପୃଥିବୀ କେବେ ବି ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା ସହିତ ଆମେ ନ ଯୋଡ଼ିବା। ଅନ୍ତିମ ଦିନର ବୃଦ୍ଧ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ନପାରେ। ବୃଥାରେ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଶ୍ରମ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼େ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ଦୀକ୍ଷା କାମର ରୂପାନ୍ତରଣର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଅଟେ। ଶାନ୍ତ ହେବାର ଦୀକ୍ଷା, ନିର୍ବିଚାର ହେବାର ଦୀକ୍ଷା, ମୌନ ହେବାର ଦୀକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ମୌନ ଅଟନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବି ଶାନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦିଗ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୌନ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଘଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 14 ବର୍ଷର ହେବା ପାଖାପାଖି ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ କାମ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ସାରିଥିବ। ଶକ୍ତି ଏକାଠି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି ସେହି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର, ଆନନ୍ଦର, କାଳହୀନତାର, ନିରହଙ୍କାର ଭାବର ଅନୁଭବ ସେକ୍ସର ବହୁତ ଅନୁଭବ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସେହି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ଊର୍ଜାକୁ ଭୁଲ ମାର୍ଗରୁ ଅଟକାଇବ ଏବଂ ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଉପରକୁ ନେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ତ ଶିଖାଉନାହୁଁ, କାମର ବିରୋଧ ଶିଖାଉଁ। ପାପ, ଅପରିଷ୍କାରତା, କୁରୂପତା, ଖରାପ, ନର୍କ ମାଇନ୍, ଏହା ସବୁ ଆମେ କୁହୁ। ଏବଂ ଏହିସବୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମର କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଜ କରନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଅଟେ ଏହି ଅପରିଷ୍କାରତା, କ'ଣ ଅଟେ ଏହି ନର୍କ, ଯାହା ପାଇଁ ବଡ଼ମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଯେ ବଡ଼ମାନେ ଯେଉଁ କଥାରୁ ଆମକୁ ଅଟକାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଦିନରାତି ସେଇଥିରେ ଲୀନ ଅଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ, ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷାର ହାତ ନାହିଁ। ମା ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ମା ବାପାଙ୍କର ନିଜର ହାତ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଇଳା କୁହନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ସେହି ସବୁ ମଇଳାରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦିନର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅଲଗା ଏବଂ ରାତିର ଅଲଗା। ଆପଣ କୁହନ୍ତି କିଛି, କରନ୍ତି କିଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିରୀକ୍ଷକ, ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଅବଜର୍ଭର୍ସ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଗଭୀରତାର ସହିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମା ଯେଉଁ କଥାକୁ ମଇଳା କୁହେ, ବାପା ଯେଉଁ କଥାକୁ ମଇଳା କୁହନ୍ତି, ସେହି ମଇଳା କଥା ଦିନରାତି ଘରେ ଚାଲିଛି। ଏହାର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବୋଧ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଧୋକାବାଜ ଅଟନ୍ତି ଏହି ମା ବାପା। ପାଖଣ୍ଡୀ ଅଟନ୍ତି, କପଟୀ, ହିପୋକ୍ରିଟ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ କଥା କିଛି ଆଉ କୁହନ୍ତି, କରନ୍ତି କିଛି ଆଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ବାପାଙ୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଗଲା, ସେହି ପିଲାମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ମା ବାପାଙ୍କଠାରେ ହୁଏ। ଯଦି ସେହି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଏହି ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନାସ୍ତିକ ହୋଇଯିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀତି ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାରୁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପିଲାମାନେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ନିକଟତମ, ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସମ୍ମାନ, ରେଭରେନ୍ସର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ସେହି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଧୋକା ଦେଇଗଲେ। ଯିଏ ମା ଥିଲେ, ଯିଏ ବାପା ଥିଲେ, ସେ ହିଁ ଧୋକାବାଜ ସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପରମାତ୍ମା ନାହିଁ, କୌଣସି ଆତ୍ମା ନାହିଁ, କୌଣସି ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ସବୁ ବକୱାସ ଅଟେ, ତାର କାରଣ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ପୁଅମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ଏହା ଯେ ପୁଅମାନେ ମା ବାପାଙ୍କର ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଧୋକାବାଜ। ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଧୋକା ସେକ୍ସର ଆଖପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଧୋକା ସେକ୍ସର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେ ସେକ୍ସ ପାପ, ବରଂ ସାଧୁତାର ସହିତ ଏହା ଶିଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ସେକ୍ସ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ, ଏବଂ ତୁମେ ସେକ୍ସରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ତାହା ଅଛି। ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସରଳତାରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ଆଦରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ଯେ ମା ବାପା ସତ ଏବଂ ସାଧୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆସ୍ତିକ କରିବାରେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ ଆଉ କିଛି ବି ନ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସତ ଏବଂ ସାଧୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମା ବାପା ବେଇମାନ ଏବଂ ଧୋକାବାଜ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ପିଲା ଏବଂ ମା ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଳହର କାରଣ ହୁଏ। ସେକ୍ସର ଦମନପତି ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ମା ବାପା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ନା ସେକ୍ସର ବିରୋଧ ନୁହେଁ, ନିନ୍ଦା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେକ୍ସର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ପଚାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ବି ଜରୁରୀ ମନେ ହୁଏ, ଯାହା ତାଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଯୋଗ୍ୟ ମନେ ହୁଏ, ତାହା ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ସେକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସୁକ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ପାଗଳ ହୋଇ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରୁ ସୂଚନା ପାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ସବୁ ସୂଚନା ପାଇ ଯାଆନ୍ତି ଏଠି ସେଠାରୁ। ଭୁଲ ମାର୍ଗରୁ, ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳେ, ଯାହା ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଆଉ ମା ବାପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୌନର କାନ୍ଥ ଥାଏ। ଯେମିତି ମା ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ସର ସମ୍ୟକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା ଉଚିତ, ମାଇନସ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା, ରାଇଟ ଏଜୁକେସନ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ଦୀକ୍ଷା ମିଳିବା ଉଚିତ। କିପରି ମୌନ ହେବେ, କିପରି ଶାନ୍ତ ହେବେ, କିପରି ନିର୍ବିଚାର ଥଟଲେସ୍ ହେବେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନିର୍ବିଚାର ହୋଇପାରନ୍ତି, ମୌନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘରେ ମୌନକୁ ନେଇଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମୌନକୁ ତେବେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୌନରେ ବସିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ 1 ଘଣ୍ଟା ମୌନର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟତା ହେବା ଉଚିତ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ନ ମିଳେ ଘରେ ତ ଚଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ 1 ଘଣ୍ଟା ମୌନ ବିନା ଘର ଚଳିପାରେ ନାହିଁ। ସେଇ ଘର ମିଛ, ସେଇ ଘରକୁ ପରିବାର କହିବା ଭୁଲ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ 1 ଘଣ୍ଟାର ମୌନର ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ,
ସେହି 1 ଘଣ୍ଟାର ମୌନ 14 ବର୍ଷରେ ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଧକ୍କା ମାରିବ ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ଯାହାର ନାମ ଧ୍ୟାନ। ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନରୁ ମଣିଷକୁ ସମୟହୀନ, ଟାଇମଲେସନେସ୍, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ଇଗଲସନେସ୍ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆତ୍ମାର ଝଲକ ମିଳେ। ସେହି ଝଲକ ସେକ୍ସର ଅନୁଭବ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଯିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ସେହି ଝଲକ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ସେକ୍ସ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଦୌଡ଼ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଊର୍ଜା ଏହି ନୂଆ ମାର୍ଗରେ ବହିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଚରଣ କୁହେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ସାଧନାରେ, ସେକ୍ସର ଉପରକୁ ଉଠିବାର ସାଧନାରେ ସେକ୍ସର ଊର୍ଜାର ରୂପାନ୍ତରଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଚରଣ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ପିଲାଙ୍କୁ ଶୈଶବରୁ ହିଁ ପ୍ରେମର ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ସେକ୍ସକୁ ନେଇଯିବ। ଏହି କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଅଟେ। ସେକ୍ସର ଶିକ୍ଷା ତ ମଣିଷକୁ ପ୍ରେମକୁ ନେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା କେବେ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ସେକ୍ସକୁ ନେଇଯାଏ ନାହିଁ। ବରଂ ସତ୍ୟ ଓଲଟା ଅଟେ। ଯେତେ ପ୍ରେମ ବିକଶିତ ହୁଏ, ସେତିକି ହିଁ ସେକ୍ସର ଊର୍ଜା ପ୍ରେମରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇ ବଣ୍ଟା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକେ ଯେତେ କମ୍ ପ୍ରେମରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେତିକି ହିଁ ଅଧିକ କାମୁକ ହେବେ, ସେତିକି ହିଁ ଯୌନ ହେବେ। ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ କମ୍ ପ୍ରେମ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତିକି ହିଁ ଅଧିକ ଘୃଣା ରହିବ। ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ କମ୍ ପ୍ରେମ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତିକି ହିଁ ବିଦ୍ୱେଷ ରହିବ। ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ କମ୍ ପ୍ରେମ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତିକି ହିଁ ଈର୍ଷା ରହିବ। ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ କମ୍ ପ୍ରେମ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ରହିବ। ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ କମ୍ ପ୍ରେମ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତିକି ହିଁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦୁଃଖ ରହିବ। ଦୁଃଖ, ଚିନ୍ତା, ଈର୍ଷା, ଘୃଣା, ଦ୍ୱେଷ ଏହିସବୁରୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଯେତେ ଅଧିକ ଘେରି ରହିଥାଏ, ତାର ଶକ୍ତି ସବୁକିଛି ଭିତରେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଏ। ତାର ନିଷ୍କାସନର କୌଣସି ମାର୍ଗ ରହେ ନାହିଁ। ତାର ନିଷ୍କାସନର ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାର୍ଗ ରହିଯାଏ, ମାଇନସ୍ ତାହା ସେକ୍ସ। ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ନିଷ୍କାସନ ହୁଏ। ପ୍ରେମ ପ୍ରବାହ ଅଟେ। ସୃଜନାତ୍ମକ, କ୍ରିଏଟିଭ ଅଟେ ପ୍ରେମ। ସେଥିପାଇଁ ତାହା ବହେ ଏବଂ ଏକ ତୃପ୍ତି ଆଣେ। ସେହି ତୃପ୍ତି ସେକ୍ସର ତୃପ୍ତି ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦାମୀ ଏବଂ ଗଭୀର। ଯାହାକୁ ସେହି ତୃପ୍ତି ମିଳିଗଲା, ସେ ପୁଣି ଖଡ଼ା ପଥର ଗୋଟାଏ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ହୀରା ଜବାହରତ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଘୃଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ମଣିଷକୁ ସେହି ତୃପ୍ତି କେବେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଘୃଣାରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ କେବେ କୌଣସି ମଣିଷକୁ କୌଣସି ତୃପ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ତୃପ୍ତି ମିଳେ ନିର୍ମାଣ କରିବାରୁ। ଦ୍ୱେଷରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ କରେ, କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷରୁ କୌଣସି ତୃପ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ତୃପ୍ତି ମିଳେ ଦାନରୁ, ଦେବାରୁ, ଛଡ଼ାଇ ନେବାରୁ ନୁହେଁ। ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଲୋକ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ। ଛଡ଼ାଇ ନେବାରୁ ସେହି ତୃପ୍ତି କେବେ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯାହା କାହାକୁ ଦେଇଦେବାରୁ ଏବଂ ଦାନରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ଅନ୍ୟ ପଦକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଦର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମର ଏକ ତୀର୍ଥରୁ ଅନ୍ୟ ତୀର୍ଥକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଯେତେ ମଣିଷ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ସେତିକି ତୃପ୍ତି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏକ ଗଭୀର ସନ୍ତୋଷ, ଏକ ଆନନ୍ଦର ଭାବ, ଏକ ଉପଲବ୍ଧିର ଭାବ ତାର ପ୍ରାଣର ରଗେ ରଗେରେ ବହିବାକୁ ଲାଗେ। ତାର ସମଗ୍ର ଶରୀରରୁ ଏକ ରସ ଝଲକିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହା ତୃପ୍ତିର ରସ, ଯାହା ଆନନ୍ଦର ରସ। ସେହିପରି ତୃପ୍ତ ମଣିଷ ସେକ୍ସର ଦିଗକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯିବା ପାଇଁ, ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଯାଏ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ତୃପ୍ତି କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସେକ୍ସରୁ ମିଳୁଥିଲା, ପ୍ରେମରୁ ଏହି ତୃପ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମିଳିଯାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ବିକାଶ ପ୍ରେମର ମାର୍ଗ ଉପରେ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରେମ ଦେବା, ଆମେ ପ୍ରେମରେ ବଞ୍ଚିବା। ଏବଂ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ହିଁ ଦେବା, ତେବେ ହିଁ ପ୍ରେମର ଦୀକ୍ଷା ହେବ। ପ୍ରେମର ଦୀକ୍ଷା ତ ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଦୀକ୍ଷା। ତାହା ତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଟୁ ବି ଲଭିଂ ଦୀକ୍ଷା। ଗୋଟିଏ ପଥରକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପରି ଉଠାଇ ପାରିବା ଯେମିତି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଉଠାଉଛୁ, ଏବଂ ଜଣେ ମଣିଷର ହାତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପରି ଧରିପାରିବା ଯେମିତି ଶତ୍ରୁର ହାତ ଧରିଛୁ। ଜଣେ ମଣିଷ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଜଣେ ମଣିଷ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରେ ଯେମିତି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘୃଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ମଣିଷ ବସ୍ତୁ ବୁଝେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରେମରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ମଣିଷ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦିଏ। ଜଣେ ଫକୀରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଜଣେ ଜର୍ମାନ ଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେ କୌଣସି କ୍ରୋଧରେ ଥିବେ। ସେ ଦରଜା ଉପରେ ଜୋରରେ ଜୋତା ଖୋଲିଲେ, ଜୋତାଗୁଡ଼ିକୁ ପିଟିଲେ, ଦରଜାକୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଲେ। କ୍ରୋଧରେ ମଣିଷ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲେ ତ ଏପରି ଯେମିତି ଜୋତା ଶତ୍ରୁ ହୁଅନ୍ତୁ।
ଦରଜା ମଧ୍ୟ ଖୋଲେ ତ ଏପରି ଯେମିତି ଦରଜା ସହିତ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଉ। ଦରଜାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେହି ଫକୀରଙ୍କୁ ଯାଇ ନମସ୍କାର କଲେ। ସେହି ଫକୀର କହିଲେ ଯେ ନା, ଏବେ ମୁଁ ନମସ୍କାରର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଦରଜା ଏବଂ ଜୋତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଆସ। ସେହି ମଣିଷ କହିଲା, ଆପଣ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି। ଦରଜା ଏବଂ ଜୋତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା କଣ? ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି? ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲ, ଏବେ ତୁମେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇପାରିବ, ବୁଝି ବି ପାରିବ, କାରଣ ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ, ଏବେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଯାଇଛ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ଯେ ମାଆକୁ ପ୍ରେମ ଦିଅ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ କଥା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମା ନିଜ ପିଲାକୁ କହେ ଯେ ମୁଁ ତୋର ମା ତେଣୁ ପ୍ରେମ କର, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେମରେ ତେଣୁ ଲାଗିଛି ଦେୟରଫୋର୍, ସେହି ପ୍ରେମ ମିଛ। ଯିଏ କହୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରେମ କର କାରଣ ମୁଁ ବାପା, ସେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ସେ ପ୍ରେମର କାରଣ ବତାଉଛି। ପ୍ରେମ ଅକାରଣ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରେମ କାରଣ ସହିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମା କହୁଛି ମୁଁ ତୋର ମା, ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ ଦିନ ପାଳିଲି, ପୋଷିଲି, ବଡ଼ କଲି, ତେଣୁ ପ୍ରେମ କର। ସେ କାରଣ ବତାଉଛି। ପ୍ରେମ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଯଦି ସେ ପ୍ରେମ ବି ହେବ, ତେବେ ପିଲାଟି ମିଛ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାରଣ ଏହା ମା ଅଟେ, ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି। ନା, ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରେମର କାରଣ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୁବିଧା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେପରିକି ପିଲା ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ମା କହୁଛି ମୋତେ ପ୍ରେମ କର କାରଣ ମୁଁ ମା ଅଟେ, ସେ ପ୍ରେମ ଶିଖାଉ ନାହିଁ। ତାକୁ ଏହା କହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ତୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏହା ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏହା ତୋର ଆନନ୍ଦର କଥା। ଯେ ତୋର ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ବି ପଡ଼ିଯାଉ, ତୁ ତା ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ପଥର ପଡ଼ିଯାଉ, ଫୁଲ ପଡ଼ିଯାଉ, ମଣିଷ ପଡ଼ିଯାଉ, ମଣିଷ ପଡ଼ିଯାଉ, ପଶୁ ପଡ଼ିଯାଉ। ଏହା ପଶୁକୁ ପ୍ରେମ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ, ଫୁଲକୁ ପ୍ରେମ ଦେବାର ନୁହେଁ, ମାଆକୁ ପ୍ରେମ ଦେବାର ନୁହେଁ, ତୋର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଟେ। କାରଣ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ତୁ କେତେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୋର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେତେ ପ୍ରେମରେ ଭରି ରହିଛି, ସେତିକି ତୋର ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ତେବେ ସେ କାମୁକତାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପ୍ରେମର କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ତ ପ୍ରେମର କୌଣସି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ। ଆମେ ତ ପ୍ରେମ ନାମରେ ବି ଯେଉଁ କଥା କହୁ, ତାହା ମିଛ ହିଁ ଶିଖାଉ ସେମାନଙ୍କୁ। କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ପ୍ରତି ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି କଥାର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ ବସେ ତଥାପି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କେହି ନଥାନ୍ତି ତଥାପି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ତାର ସ୍ୱଭାବର କଥା। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକୁଟିଆରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଘୃଣାରେ ଭରା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକୁଟିଆରେ ମଧ୍ୟ ଘୃଣାରେ ଭରା ହୋଇଥାଏ। ସେ ଏକୁଟିଆ ବି ବସିଛି ତ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି କହିପାରିବେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧୀ ଅଟେ, ଯଦିଓ ସେ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମଗ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ୍ରୋଧୀ ଅଟେ। ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏକୁଟିଆରେ ବି ବସିଛି, ତେବେ ଆପଣ କହିବେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ପ୍ରେମରେ ଭରି ହୋଇ ବସିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୁଲ ଏକାନ୍ତରେ ଫୁଟିଲେ ତ ସେଠାରେ ବି ସୁଗନ୍ଧ ବିଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, ଚାହେଁ କେହି ଶୁଙ୍ଘିବା ବାଲା ଥାଉ ବା ନଥାଉ। ରାସ୍ତାରେ କେହି ବାହାରୁ ବା ନ ବାହାରୁ ଫୁଲ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଉଥାଏ। ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧିତ ହେବା ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ଏହି ଭୁଲରେ ଆପଣ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଉଛି। ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଉ, ଏହା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଯେ ତାହା କାହା ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପ୍ରେମ କରିବା ବାଲା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସେ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛି ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବ ବସ୍, ପୁଣି ଆସିଗଲା ଷ୍ଟପ୍, ପୁଣି ଏଣେତେଣେ କେଉଁଠି ଦେଖିବ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠି ତୁମର ପ୍ରେମର ଟିକିଏ ଧାରା ନ ବହୁ, ବସ୍ ପ୍ରେମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆଡ଼କୁ। ଏବଂ ସେହି ପତ୍ନୀକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏହି ପ୍ରେମ ମିଛ ସେ ନିଜ ହାତରେ କରିନେଉଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ 24 ଘଣ୍ଟାର ଜୀବନର ସ୍ୱଭାବ ଅଟେ। ତାହା ଏପରି କୌଣସି କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା ଏବଂ କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରେମହୀନ ହୋଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟତା ଏହାକୁ ବୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବାପା କହୁଛି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେଉଁ ଚପରାସି ଅଛି ତା ପ୍ରତି। ସେ ତ ଚାକର।
କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ପୁଅ ଜଣେ ବୁଢା ଚାକର ପ୍ରତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ସେ ବୁଢା ଚାକର ବି କାହାର ବାପା ଅଟେ। ସେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ତାର ବାପା ବି ବୁଢା ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ବାପା ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ ଯେ ମୋର ପୁଅ ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବାପାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପୁଅ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି, ଯଦି ଯିଏ ବି ଆଖପାଖରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେ ଏହାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରେମ ସ୍ୱଭାବର କଥା, ସମ୍ବନ୍ଧର କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ରିଲେସନସିପ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଭିତର ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି। ଯଦି ପିଲାଟି ଏକ ବହିକୁ ବି ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ ରଖେ ତ ଭୁଲ କଥା, ତାକୁ ସେହି କ୍ଷଣରେ ଟୋକିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଶୋଭାଦାୟକ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଏହିପରି ବହିକୁ ରଖ। କେହି ଦେଖିବ, କେହି ଶୁଣିବ, କେହି ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ବହି ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛ। ତୁମେ ଏକ କୁକୁର ସହିତ ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛ। ଏହା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଭୁଲ। ଏକ ଫକୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଏକ ଛୋଟ ଫକୀରର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଥିଲା। ରାତି ଥିଲା, ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ରାତିର 12ଟା ହୋଇଥିବ। ଫକୀର ଏବଂ ତାର ପତ୍ନୀ ଉଭୟ ଶୋଇଥିଲେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଛୋଟ ଥିଲା ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି, କେହି ବୋଧେ ଆଶ୍ରୟ ଚାହୁଁଛି। ତାର ପତ୍ନୀକୁ ସେ କହିଲା ଯେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଅ, କେହି ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ, କୌଣସି ଅପରିଚିତ ମିତ୍ର। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲା, କୌଣସି ଅପରିଚିତ ମିତ୍ର? ଆମର ତ ଯେଉଁମାନେ ପରିଚିତ ସେମାନେ ବି ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ସେ କହିଲା, କୌଣସି ଅପରିଚିତ ମିତ୍ର। ଏହା ପ୍ରେମର ଭାବ। କୌଣସି ଅପରିଚିତ ମିତ୍ର ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଦ୍ୱାର ଖୋଲ। ତାର ପତ୍ନୀ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ତ ଆମେ କଣ କରିବା? ସେହି ଫକୀର କହିଲା, ପାଗଳୀ, ଏହା କୌଣସି ଧନୀର ମହଲ ନୁହେଁ ଯେ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯିବ। ଏହା ଗରିବର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଅଟେ। ଧନୀର ମହଲ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯାଏ ସବୁବେଳେ। ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଲେ ତ ମହଲ ଛୋଟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହା ଗରିବର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି। ତାର ପତ୍ନୀ କହିଲା, ଏଥିରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି, ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ଜାଗା ଛୋଟ ଅଛି। ସେହି ଫକୀର କହିଲା, ଯେଉଁଠି ହୃଦୟରେ ଜାଗା ବଡ଼ ଥାଏ ସେଠାରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ମହଲ ପରି ଜଣାପଡ଼େ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ହୃଦୟରେ ଛୋଟ ଜାଗା ଥାଏ ସେଠାରେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ତ କଣ ମହଲ ବି ଛୋଟ ଏବଂ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଅ। ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିପରି ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ? ଏବେ ଆମେ 2 ଜଣ ଶୋଇଥିଲୁ, ଏବେ 3 ଜଣ ଶୋଇପାରିବା ନାହିଁ। 3 ଜଣ ବସିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି। ବାଧ୍ୟତା ଥିଲା। ପତ୍ନୀକୁ ଦରଜା ଖୋଲି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜଣେ ମିତ୍ର ଆସିଗଲା, ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ତାର ଲୁଗା ବଦଳାଇଲେ। ପୁଣି ସେ 3 ଜଣ ବସି ଗପସପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦରଜା ପୁଣି ବନ୍ଦ ଅଛି। ପୁଣି କୌଣସି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦରଜାରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ଏବେ ସେଇ ଫକୀର ସେଇ ମିତ୍ରକୁ କହିଲା, ସେ ଦରଜା ପାଖରେ ଥିଲା ଯେ ଦରଜା ଖୋଲିଦିଅ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେହି ଆସିଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, କିପରି ଖୋଲିଦେବି ଦରଜା, ଜାଗା କେଉଁଠି ଅଛି ଏଠାରେ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ 2 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ନିଜେ ଏବଂ ଭୁଲିଗଲା ଏହି କଥା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ମୋତେ ଜାଗା ଦେଇଥିଲା ତାହା ମୋତେ ଜାଗା ଦେଇ ନଥିଲା। ପ୍ରେମ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ତେଣୁ ଜାଗା ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି କେହି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆସିଗଲା, ପୁଣି ଜାଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ନା, ଦରଜା ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଷ୍ଟରେ ଆମେ 3 ଜଣ ବସିଛୁ। ସେହି ଫକୀର ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ବଡ଼ ପାଗଳ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଜାଗା କରିନଥିଲି। ପ୍ରେମ ଥିଲା ତେଣୁ ଜାଗା କରିଥିଲି। ପ୍ରେମ ଏବେ ବି ଅଛି। ତାହା ତୁମ ଉପରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇ ନାହିଁ। ଦରଜା ଖୋଲ। ଏବେ ଆମେ ଦୂର ବସିଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ପାଖାପାଖି ବସିଯିବା। ପାଖାପାଖି ବସିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି ଏବଂ ରାତି ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ପାଖାପାଖି ବସିବାରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଅଧିକ ହେବ। ଦରଜା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରକୁ ଆସିଗଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ବସି ଗପସପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଟିକିଏ ସମୟ ବିତିଛି ଏବଂ ରାତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ଏକ ଗଧ ଆସି ଦରଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଲା। ପାଣିରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ସେ ରାତିରେ ଆଶ୍ରୟ ଚାହୁଁଛି। ସେହି ଫକୀର କହିଲା ଯେ ମିତ୍ରଗଣ, ସେହି 2 ମିତ୍ର ଦରଜା ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଆସିଥିଲେ, ଦରଜା ଖୋଲିଦିଅ। କୌଣସି ଅପରିଚିତ ମିତ୍ର ପୁଣି ଆସିଗଲା। ସେହି ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏହା ମିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ନୁହେଁ, ଏହା ଗଧ ଅଟେ।
ଏହା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେହି ଫକୀର କହିଲା, ତୁମକୁ ବୋଧେ ଜଣା ନାହିଁ, ଧନୀର ଦରଜାରେ ମଣିଷ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗଧ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଗରିବର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଅଟେ। ଆମେ ଗଧ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ଭରି ରହିଛୁ। ଦରଜା ଖୋଲିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଇଜଣ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଜାଗା। ସେହି ଫକୀର କହିଲା, ଜାଗା ବହୁତ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଏବେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଯିବା। ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜାଗା ଅଛି। ଏବଂ ପୁଣି ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତେବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପ୍ରେମ ଏତିକି କରିପାରେ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଗଠନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ତୃପ୍ତିର ଭାବ, ଏକ ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଟିକିଏ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ପଛରେ ଏକ ତୃପ୍ତିର ଲହର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମନେ ଅଛି ଯେ ଜୀବନରେ ତୃପ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେହିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ରହିଛି, ଯାହା ନିଃସର୍ତ୍ତ ପ୍ରେମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୋଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନଥିବ? ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ହସି ଦେଇଥିବେ, ତା ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ତୃପ୍ତିର କୌଣସି ଅନୁଭବ ଅଛି କି? ତା ପଛରେ ସାଥିରେ ଆସିଥିବା ଏକ ଶାନ୍ତିର ଭାବ, ପ୍ରାଣରେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଲହରର କୌଣସି ସୂଚନା ଅଛି କି? ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବ, କୌଣସି ପଡ଼ିଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିବ, କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ଏକ ଫୁଲ ଦେଇ ଦେଇଥିବ। ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମା ଅଟେ, ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ନା, ସେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଫୁଲ କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ଦେଇଦେବା ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରେମର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବା ଉଚିତ। ତାହା ଏତେ ବଢ଼ିଯିବା ଉଚିତ ଗଛଲତା ପ୍ରତି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଚାନ୍ଦ ତାରାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆମର ବଢ଼ି ଚାଲିଯାଉ। ଯେତିକି ପ୍ରେମ ଆମର ବଢ଼େ, ସେତିକି ହିଁ ସେକ୍ସର ଜୀବନରେ ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଉଭୟ ମିଶି ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଅଟେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଉପଲବ୍ଧିରୁ ଜୀବନରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଊର୍ଜା ଏକ ନୂଆ ହିଁ ମାର୍ଗରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ପୁଣି ବହି ବହି ବାହାରି ଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଜୀବନରୁ ବାହାରି ବାହାରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଣି ଜୀବନର ଭିତର ମାର୍ଗରେ ଗତି କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତାର ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ, ଏକ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବେ ଆମର ଯାତ୍ରା ତଳ ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ସେକ୍ସ ଊର୍ଜାର ଅଧୋଗମନ ଅଟେ, ତଳ ଆଡ଼କୁ ବହିଯିବା ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଊର୍ଜାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ଅଟେ, ଉପର ଆଡ଼କୁ ଉଠିଯିବା ଅଟେ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ସୂତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ କ'ଣ ଫଳ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ଉପଲବ୍ଧି? କ'ଣ ମିଳିଯିବ? ଏହି ଦୁଇଟି କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ। ମୁଁ ଏହା କହିଲି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଏହା ନ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏବେ ତ ଆମେ ପିଲା ନାହୁଁ, ତେଣୁ କରିବାକୁ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣ ନ ଭାବି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୋର ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବୟସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି କାମ କେବେ ବି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ଯେତିକି ବୟସ ବଢ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ସେତିକି କଷ୍ଟକର ହେବାକୁ ଲାଗେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇପାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ହୋଇପାରେ ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏତେ ଡେରି କେବେ ବି ହୋଇନାହିଁ ଯେ ଆମେ କିଛି ବି ନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଢ଼ାପାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଢ଼ାପାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଶିଖିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯଦି ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଆଚରଣ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ଭରି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିନେଲୁ ଏବଂ ସବୁ ପାଇନେଲୁ, ତେବେ ସେମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁ କିଛି ବର୍ଷରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଦିନେ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ, ଭିକ୍ଷୁ, ତୁମର ବୟସ କେତେ? ସେହି ଭିକ୍ଷୁ କହିଲେ, ମୋର ବୟସ 5 ବର୍ଷ। ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, 5 ବର୍ଷ? ତୁମେ ତ ପ୍ରାୟ 70 ବର୍ଷର ଜଣାପଡ଼ୁଛ। କିପରି ମିଛ କହୁଛ? ସେହି ଭିକ୍ଷୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଧ୍ୟାନର କିରଣ ଫୁଟିଲା। 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ବର୍ଷା ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲି, ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବଞ୍ଚିବା ଥିଲା, ତାହା ନିଦରେ ବଞ୍ଚିବା ଥିଲା। ତାର ଗଣନା ଏବେ ମୁଁ କରେ ନାହିଁ। କିପରି କରିବି?
ଜୀବନ ତ ଏହି 5 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ବୟସ 5 ବର୍ଷ। ବୁଦ୍ଧ ନିଜ ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ମନରେ ରଖିନିଅ। ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ବି ଏହିପରି ଯୋଡ଼ିବା। ଏହା ହିଁ ବୟସକୁ ମାପିବାର ଢଙ୍ଗ ବୁଝିବା। ଯଦି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ବୟସ ବ୍ୟର୍ଥ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଜନ୍ମ ବି ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ବି ଏତେ ଡେରି ହୋଇନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା, ଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ନୂଆ ଜନ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ମୋ କଥାରୁ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷ ନ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତ ଏବେ ବାଲ୍ୟକାଳକୁ ପାର କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି କଥା ଆଗାମୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କ୍ଷଣରେ ଏତେ ଦୂରକୁ ବାହାରି ଯାଇନାହିଁ ଯେ ଫେରି ନ ଆସିପାରିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ବି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିବ ଏପରି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇନାହିଁ ଯେଉଁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ତାକୁ ଦେଖା ନ ପଡ଼ିପାରିବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ବି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହୁଥିବ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଦୀପ ଜଳାଇବ ତ ଅନ୍ଧକାର କହିବ ଯେ ମୁଁ 1000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଅଟେ, ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ। ଦୀପ ଜଳାଇବାରୁ ଏକ ଦିନର ଅନ୍ଧକାର ବି ଭାଙ୍ଗେ, 1000 ବର୍ଷର ଅନ୍ଧକାର ବି ସେହିପରି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଦୀପ ଜଳାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସହଜରେ ହୋଇପାରେ, ପରେ ଟିକିଏ କଠିନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଠିନତାର ଅର୍ଥ ଅସମ୍ଭାବନା ନୁହେଁ। କଠିନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଶ୍ରମ। କଠିନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିକିଏ ଅଧିକ ସଂକଳ୍ପ। କଠିନତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଲଗନପୂର୍ବକ, ଅଧିକ ସାତତ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ମାର୍ଗର ଟିକିଏ କିରଣ ବି ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମ ଏପରି ଲାଗେ ଯେ ଆମେ କିଛି ବି କରିନାହୁଁ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ପାଇ ନେଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ କିରଣ ବି ଆସେ ସେହି ଆନନ୍ଦର, ସେହି ସତ୍ୟର, ସେହି ପ୍ରକାଶର, ତେବେ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ତ ବିନା କିଛି କରିପାଇ ନେଇଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଯାହା କରିଥିଲୁ ତାର ତ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ଯାହା ହାତରେ ଆସିଯାଇଛି ତାହା ତ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଭାବ ମନରେ ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ। ଏପରି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଟେ। ମୋ କଥାକୁ ଏତେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଶୁଣିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁଗୃହୀତ ଅଟେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ